अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना क़ाइदुल मुरसलीन वला फ़ख्र व अना ख़ातमुन नबिय्यीन वला फ़ख्र व अना अव्वलु शाफ़िइन व मुशफ़्फ़इन वला फ़ख्र औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हाशमियुल मदनियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ज़मा इज़्ज़तमंदो लखोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ाइल मख़के दो जुमू के मुख्तसरन बयान शिवी दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ता रातलो सरा प दुनिया की तब्दीलियाँ ने रातलल शोरोशलो चागौर च मजूसियानो ज़र काला बरकड़े वग़ाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदाइश सरा मर्शो द शाम और द रूम महल्लात अल्लाह तबारक व तआला द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोर मुबारक तउखुदल और द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरिश दाई हलीमा पर ज़रिए सरा और दगूक पकोर के बरकतुना रातलल सलोर कार उमर के ब्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीना मुबारका शख्स ला सिरिशला व अगैना ज़र मुबारक राव वक़ कलेशो उनजलेशो शक़ सदरोशो पिंजिश्त कार उमर के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वादो को हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरा और ब्या दियागेना पस दे सलेह कालो पूरे उमर चकम दे पदे के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैस्ता खैस्ता खूबुन लिदल कम खूब बचूली दो बस त्यागा सिंगा बचरी दलो द नवर द खतो पशानता और द सबा खतो पशानता यकीनी तौर बंद कशानता वाक़या केदला तो दास हालातों के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच कला कला पदारे तो दाऊने बहुत अखदा के दे वरियज़ो पे सोरे को गटो बहुत सलामुना कोल नो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर के अल्लाह दावा चोला चे जुदा यौजे के कीना व अल्लाह यादवा
نبی علیه السلام به ځان سره د کور نه توخه واغسته، خوراک څښاک سامان به یې واغسته او غار حرا ته به لاړ. هلته کې به ورځې تېرې کړلې چې کله هغه توشه به ختمه شله بیا به واپس راته، تر دې پورې چې یو ځل دغه شان ده چې کله غار حرا ته لاړ، توشه یې ځان سره وړله او ناست الله تبارک و تعالی یادی چې په دې کې فجاءه الملک جبرائیل امین راغی. اولنۍ د وحی ابتدا ده، مخکې ښایسته ښایسته خوبونه دي، اوس جبرائیل امین هغه راغی او نبی علیه السلام په غار کې یوازې ناست دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اولنۍ ټکې د الله د طرف نه وفرمایل چې اقرأ لولا. نبی علیه السلام چې ورته وکتل ما انا بقارئ، زه خو قاري نه یم، ما له خو لوستل نه راځي، نه زما څوک استاد شي، نه مې چا داسې شی لیکل زده کړ دي، نه مې لوستل زده کړ دي. نو دې جبرائیل امین علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم اونیو، ځان سره جوخ کو او بیا یې پرېښودو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه واقع بیانوي حتی بلغ مني الجهد، چې هغه زور و ما ته راورسېده، تکلیف و ما برداشت کو. ثم ارسلني، بیا یې پرېښودم، بیا وی اقرأ، وی چې لوله. نو ما ورته بیا وی ما انا بقارئ، ما خو څه شی نه دی لوستلی، نه پوهیم په دې باندې ماله نه راځي. دویم زمانې بیا سینې سره ونیولم، زور یې کړه منې، تر دې پورې چې ما ته هغه تکلیف ورسېده، جهد هغه مشقت ما برداشت کو. ثم ارسلني، بیا یې پرېښودم. درېیمه ځای بیا وی چې اقرأ لوله، ما ورته بیا وی ما انا بقارئ، ماله نه راځي. بیا یې ونیولم، بیا یې پرېښودم او څلورم ځل باندې بیا یې وی چې اقرأ بسم ربک الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. د 13مې سپارې د سورة العلق اولنی دا 15 آیتونه الله تبارک و تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړل او د وحی ابتدا وشلله. نو نبی علیه السلام ته چې کوم دا الفاظ مې راوشلو، اقرأ لولا بسم ربک الذي خلق، خپل د هغه رب په نوم باندې چې هغه پیدا کړو. خلق الانسان من علق، انسان پیدا کو دا جمع شوي وینې نه. ځکه قرآن پاک کې بار بار الله تبارک و تعالی د انسان د پیدایش تذکره چې کله کوي، نو الله فرمایي چې ستا اوبو یو قطره وي، د هغې نه ما د وینې قطره جوړه کړې، وینې نه خټ شتله، بیا د هغې نه ما غوښه جوړه کړه، په هغه غوښې کې دننه چې د غوښې یو لوتړه ده، یو ټکړه ده، هغه ټکړې کې دننه بیا ما نظام جوړ کو. هغه نظام څنګه دی؟ هغه دا دی چې ستا سترګې په هغې کې ما جوړې کړې، د هغې نظام جدا دی، د دماغو نظام جدا دی، د اډوکې نظام پکې جدا دی، په دې کې دننه د غوږونو نظام جدا، جبه جدا، مری جدا، ستا ګردې جدا، ستا زړه جدا، ستا عینه جدا، لاسونه او خپې جدا جدا، ګوتې جدا جدا، پای کې دننه بندونه. دا الله تبارک و تعالی خپل قدرت ښیي چې ما د هغې نه ته پیدا کړی، ته هېڅ شی هم نه وي، د هغه رب په نوم باندې انسانه ته هغه سره خپل تعلق جوړوه، نو د هغې رب په نوم باندې الولا من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم. او الولا ستا رب چې کوم دی هغه ډېر اکرم دی، ډېر کریم دی. هغه رب چې هغه انسان ته قلم په ذریعې سره وښودله. نو اولنی تعلیم هغه زباني دی د انسان، او دویم بیا د قلم په ذریعې سره. دا آیتونه الله تبارک و تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړه. نبی علیه السلام چې دا واقعه وکړه نو پریشانه شو، یرجف فؤاده، زړه یې راپېدو او سیده راغی کور ته. او خدیجه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي زملونی زملونی، ما منې کمبل واچوئ، ما منې کمبل واچوئ.
چې کملی والے سرکار ورته وي نو دا عمل کمبل واچوه نبی علیه السلام باندې کمبل واچولی شو حتی ذهب عنه الروع تر دې پورې چې هغه د یرې هغه اثرات نه ختم شلو بیا یې خدیجه رضی الله تعالی عنها چې هغه انتهایی عقلمنده بیبي وه او انتهایی پاکه بیبي وه هغې ته خپله واقعه بیان کړله چې ما سره خو داس چلو شو نو هغه ورته مخې نه څه وی فقالت خدیجه کلا 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 هرگز نه اچرتم تاب الله والله لا يخزيك الله ابدا تاب الله تبارک و تعالی رسوا کی نه پریشان کېږه مو ولی تاکہ یو صفات دي تا چې د قوم کې صالح کار تیر کړي یو څو صفات پتا کې دو موندلې دي مونږ موندلې دي هغه صفات پتا کې موجود دي چا کې دا صفات موجود دي الله غلا رسوا کینا لہذا ته پریشان کېږه مو اولنې صفت دا ده انک لا تصل الرحم ته رشداري پالي اولنې صفت ستا رشدارانو سره تعلق ډېر ښه دي رشداری ته پالي لہذا تاب الله ضایع کینا دویم وتصدق الحدیث تا همیشه رښتیا ویلي دي اوس چې دا خبره وکړه دا هم رښتیا ده دروغ نه ده او کوم سړی چې چېرته رښتیا وي همیشه رښتیا وایي الله تبارک و تعالی رسوا کینا وقتی طور باندې هغه حالات راشي لیکن رستو الله تبارک و تعالی مدد هغه سره خامخ وي او دریم نمبر وتحمل الكل چې کوم خلقو باندې بوج دی هغه بوج خلقو سره تو چتای دا کې صفت دی تا کې سلورم نمبر وتکسب المعدوم غریب خلق دی دغه د کمای ولا څوک نشته دی تاغو لپاره کمای کوي هغه سره تعاون کوي او پنځم نمبر وتعين على نوائب الحق او چې کله خلقو باندې واقعتا حادثات راشي نو هغه ته خلقو سره مدد کوي لری دی وجنه تعالی الله تبارک و تعالی ضایع کینا نو دا صفات نبی علیه السلام کی موجود دی او دا صفات هغه صفات دي چې کدا مسلمان ته هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار بار دغه وی چې دا صفات په ځان کې راولا صله رحمی کا پالا رشدارانو سره تعلق خاص ساته کم سړی چې دا غواړي حدیث پاک کې دي چې زما دنیا کې قدمونه زیات شي او زما رزق هغه وسیع وي فراخ وي نو هغه د دوه کاره کوي یو کار د هغه خامخه کوي هغه دا دی چې د رشداري پالي او الله تبارک و تعالی فرمایي چې زما نوم رحمان دی ما رحم یعنی رشداری پیدا کړی دا او دله مې خپل د نوم نه نوم ورکړی دی رحمان نه مې دله نوم اخیستی دی هغه مې وله ورکړی دی لہذا څوک چې دا یو ځای کوي زه به هغه له یو ځای کم او څوک چې دا ماتي زه به دی مات کم او د قیامت په ورځ باندې هم دا رشداري راځي د الله مخکې به ولاړئ چې الله تا زه پیدا کړی وم او دې بنده زه مات کړی یم لہذا دی مات کا او چا چې یو ځای کړی د هغه باره کې وایي چې الله ده زه یو ځای کړی وم لہذا د ده باره کې سفارش کوم زما سفارش قبول کا نو صله رحمي پالل دا دومره ښایسته صفت دی ظاهره باندې هغه ټایم کې سړی وایي دا زما تره دی دا مې ماما دی دا مې ورور دی دته ولې خپل دا وزر کته کم زه دنه څه کم خو نه یم شیطان وله زه کې دا اچوي او ټول عمر ورسره روان شي او چې سبا اگر غم وشي بیا د په کوزو سترګو باندې هغه روان وي او صرف د مړو ټایم کې جنازې کې شرکت کې نور موږ یو بل سره روان یو نو داسې الله تبارک و تعالی ناخوښه ده الله دا غواړي چې مسلمانان یو بل کې ورونه پاتې شي یو بل سره ښه طریقې سره پاتې شي نو دا صفت د نبی علیه السلام دی دویم چې کوم صفت دی تصدق الحدیث رښتیا وایي ځکه چې د منافق نشانې ده د هغه دروغ وي او نبی علیه السلام فرمایي تاسو مال د شپږو خبرو ضمانت راکړئ زه تاسو له د جنت ضمانت راکوم پای کې یو دا ده چې رښتیا به وایئ او یو حدیث کې دي تاسو د دوه شیزونو مال ضمانت راکړئ زه تاسو له د جنت ضمانت راکوم یو چې کوم دوه جبړو منځ کې دی یعنې ژبې
او یو چې کوم دوه فتوانانو میس کې دي شرمګاه حفاظت ضمانت مال راکړي تاسو ضمانت کومه تاسو جنت ته ځئ نو تصدق الحدیث رښتیا وایي نن واړه دي کلوي دي ښځې دي که سړي دي بوډاګان دي که ځوانان دي کثرت سره په هرې خبرې کې دروغ او دروغ مونږ ګناه نه ګڼو حالانکه حدیث پاک کې راځي چې کله د انسان د مسلمان د خولې نه د دروغو کلمه ووځي د دروغو الفاظ ووځي د هغې دومره بدبو چې یو میله پورې هغې نه فرشتې تښتي لیکن موږ هر وخت لګیا یو نو دا بد صفت دی دې نه ځان بچ کول پکار دی ښه صفت دا دی چې ځان کې احتیا او صفت راویشتلل وتحمل الکله ستا خوا کې معاشرې کې تا سره خلق پاتې کېږي تعالی الله مال را کړی دی طاقت را کړی دی صحت را کړی دی تندرستی را کړې ده ته تندرست یې خوا کې د بیماره دی ته مالدار یې خوا کې د غریب دی ته یو افسر الله مقرر کړی تا ماته چې کوم دی غریبانان پاتې کېږي رعایا دي هغو سره ښه سلوک کوه بوج دی هغه ټوله عمر ما چوه هغو سره دی کې تعاون کوه دا تعاون کول الله تبارک وتعالی دا ډېر زیات خوښ دي دغه شان ده کم خلق داسې دي چې هغو کمایه والا څوک نشته دی غریبانان دي یتیمانان دي کمار یا دي سم دغه دي ژوندي دي لیکن طاقت پکې نشته دی بیماره دي هغو د کمایه والا څوک نشته دی نو هغو سره خپل په مال کې تعاون کوه دا الله تبارک وتعالی له خوښ دی داسې کس الله ضایع کوي نه داسې کس الله رسوا کوي نه نو کله چې دا واقع وشله او دا واقع بیان کړله نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره بوته خپل د ترزوی حضرت ورقه بن نوفل خواته او دا هغه کسو چې دې مارا په ملکونو باندې ګرځېدو چې ما ته چېرته سره اختیا او دین میلاو شي تر دې پورې چې دو شام کې یو دغه ته میلاو شو راهب چې هغه و عیسائی او صحیح عقیدې باندې او ځکه عیسایانو ګڼې فرقې دي یو فرقه هغه ده چې هغو دا خیال دی چې عیسی علیه السلام پخپله خدای دی او بله فرقه پکې هغه ده چې هغه وایي پخپله خدای خو نه دی لیکن درې خدایان حضرت مریم او الله تعالی او عیسی چې یو ځای شي د درېو نه یو خدای جوړېږي او بلې پکې عقیده دا ده چې نه دا د الله تعالی زوی دی نو هغه راهب دی عقیدونه پاک و د هغه صحیح عقیده وه نو هغه خوا د هغه باندې پېښ شو هغه په لاس باندې بیا دی مسلمان شو هغه ټایم کې صحیح اسلام قبول کو نو بیا به ده چې عبراني ژبه یې زده کړله او کتابونه به یې اربعین عبراني ته اړول او عبرانیانه به یې عربۍ ته اړول دا د کارو نو د هغه خوا ته یې بوت و مایره کس و چې کله هغه ورته ووایي خپل دیرواره نه څنګه چې موږ عام خلک وایي دا رواره دی ستا نو نبي علیه الصلاة وسلام ته یې ووایي دا ستا رواره دی دیرواره نه خبره واوره دی څه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته خپله واقع بیان کړ چې ما سره خو داسې چل شو نو هغه ټایم کې ورقه ووایي هذا الناموس الذي انزل الله على موسی دا خو هغه فرشته به چې الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام خواته لېږله یعنې جبرائیل امین دی او تاسو که وحی راغله د الله طرف نه ځکه پیغام راغلی دی بیا وایي یا لیتنی كنت فیها جزعا یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک کاش هغه ټایم کې زه هټه کټه تندرست وې او کاش چې هغه ټایم کې زه ژوندی یم چې کله به ستا قوم تعالی خپل د دې کلي نه وباسي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل او مخرجیهم دا قوم ما خپل د کلي نه وباسي څلېښت کاله ما په دو کې تېر کړل څلېښت کاله مسلسل ما دو ته کنځل نه دي کړي بدې ردې مې نه دي ویلي چا سره مې خیانت نه دی کړی چا ته مې دروغ نه دی ویلي زما هغه صداقت او زما امانت هغه مشهور دی آخه دا خلق به ما د کلي نه وباسي نو هغه ورته څه وایي نعم لم یأت رجل قط بمثلها ما جئت به الا عودیه چا څخه چې هم دا فرشته راغله کوم تا څخه راغله هغه سره دشمني شوې ده لهذا ستا به هم دشمنان اوس پیدا شي او بیا یې وایي وان یدرکني یومک انصرک که هغه ورځې باندې زه ومه چې کومې ورځې باندې داسې حالات وي نو زه به ستا مکمل تایید کوم ملګرتیا به کوم بیا ورقه هغه ټایم کې وفات شو او وحي چې کوم داسې وخت لپاره منقطع شله بیا د هغې نه وروستو نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحي راتلل شروع شلو دا اولنۍ وحي وه او د هغې نه وروستو بیا 13 کالو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته مسلسل په زرګاو ځله 18,000 نه واخله 24,000 ځله پورې جبریل امین راغلی د قرآن پاک کله یو ټکی
کله قرآن پاک یوه حصہ مکمل صورت یا د قرآن پاک یو آیت دا به د موقع مناسبت سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته راړو او نبی علیه السلام ته بیانو نو الله خپل د قرآن پاک صفت بیانی وانه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین دا قرآن پاک چې راغلی دی دا صف د الله تبارک وتعالی کلام دی د الله خبرې دی دا د رب العالمین دی طرف نه رالیږلی شوی دی او راوړی چا دی هغه فرشتې راوړی دی چې هغه فرشته مشهوره ده نزل به الروح الامین امانتداره ده هغې دا راوړی دی چا باندې راوړی دی علی قلبک زما پیغمبره ستا په زړه باندې چې داسې زړه نه نه پورې دنیا کې د چا پیدا شوی دی نه به قیامته پورې داسې پاک زړه د چا پیدا شي په هغه زړه باندې دا قرآن پاک رالیږلی شوی دی د شیعګانو شانته عقیده نه ده چې نه جبرائیل امین خطایي کړې وه الله وی روح الامین دی هغه امانتداره فرشته ده هغه وی نه دی خطا شوی و دی لیږلې وه دا فرشته الله تبارک وتعالی چې لاشه علي څخه دا قرآن اوس هغه نبي علیه السلام څخه راوړی دی نو دا خطا شوی ده نه الله وی نه روح الامین امانتدارې فرشتې راوړی دی علی قلبک زما پیغمبره ستا په زړه باندې راغلی دا قرآن مقصد څه دی لتکون من المنذرین چې ته خلقو له ویری د الله د عذابونو نه د الله د نافرمانۍ نه د شرک نه د بدعاتو نه د کفریاتو نه د الله نه خلق ویری خلق عقیده اصلاح وکړي د خلقو د اعمالو اصلاح وکړي د خلقو د اخلاقو اصلاح وکړي د خلقو د معاشرتي نظام اصلاح وکړي تجارت آمدن او د خرچ نظام اصلاح وکړي د خلقو ټول هر لحاظ څومره جهالات دي د هغې ټول اصلاح دا تا باندې ده دې لپاره دا قرآن پاک راغلی لتکون من المنذرین او بیا الله فرمایي چې دا خلق کې اعتراض دا وکړي چې دا کوم زیان الله ولم یکن لهم آیة ان یعلمه علماء بنی اسرائیل دا دو لپاره دا کافی نه ده دا قرآن پاک علماء بنی اسرائیل پیژني دا واقعتا د الله کتاب دی او انه لفی زبور الاولین مخکنو کتابونو کوم درې تذکیری دي نو د خلقو طرف نه اعتراض کېدو چې کېدای شي د شیطانانو راوړي نه لا وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم ان يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون شیطانان دا نه دی راوړی دا د الله کلام دی پاک کلام دی او د نبی علیه السلام په سینې باندې راغلی دی دې کې الله یو قانون مونږ ته پیش کړی دی څنګه چې مونږ موبایل اخلو مونږ موټرسایکل اخلو مونږ ګاډی اخلو هغې سره کتابچه لیکن صرف کتابچې باندې سړی پوهېږي نه څو پورې چا نظام پوه کړی نه نو الله تبارک وتعالی دا انسان پیدا کړو ورسره دا کتاب راولېږو او کتاب پوه کولو لپاره پیغمبر علیه السلام راولېږو چې لاشه دې خلقو ته هغه طریقه وښیه دو ته عقیده وښیه د دو اعمالو اصلاح وکړه دو ته عبادت طریقه وښیه عقیدې کې د دو فرق را نشي چې ما سره د شرک نه پاک راشي تا ته پته ولګېده دا د الله کلام دی روح الامین فرشتې راوړی دی پاک زړه باندې راغلی دی دې کې شک شبهه نه پاک دی لهذا فلا تدع مع الله الها آخر اوس الله سره بل څوک مه بله د قرآن اهم مقصد دغه دی چې شرک نه چې کوم د خپله عقیده پاک ساته دا د نبي علیه السلام کار دی او وانذر عشیرتک الاقربین او اوس لاړ شه د دې قرآن په ذریعې سره خپله خاندان والا ویروه نو نبی علیه السلام را پاسېدو او بل ځای کې یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر اے مدثره پاسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خطاب دی پاسه قم ودرېږه فانذر او خلق ویروه وربک فکبر او خپل د رب تکبیر بیانه بړی بیانول شروع کا خپل د رب صفات بیانول شروع کا وثيابك فطهر او خپل کپڑے پاک ساته نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حکم وشو چې خپل خاندان والا ویروه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر قبیله طرف ته قریشو قبیله چې څومره وي هغو طرف ته یې خطونو جواب ولیږو چې سبا فلانې ډیری باندې فلانې چې کوم د غر د هغې راجمع شئ ټول هلته کې راجمع شلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ودرېدو اواز یې وکړو که تاسو دا زه ووایم چې د غر نه وروستو یو قافله را روانه ده په تاسو باندې حمله کوونکې ده ستاسو خیال یقین به کوئ که نه به کوئ ټول وویل چې والله ولې نه
زمونږ یقین به خامخی ځکه چا چاته مونږ ته دروغ نه دي ویلي ته همیشه رښتیا ویلي دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې دا خبره نه ودرېږئ یو خبره کوم هغه دا ده قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اے خلقو دا ووایئ چې د الله نه سوا بل څوک د بندګۍ لایق نشته، الله نه سوا بل څوک حاجت روا نشته، مشکل کشا نشته، بیماریانو ختمولو والا نشته، الله نه سوا بل څوک بچو راکولو والا نشته، الله نه سوا بل څوک برکتونو راکولو والا نشته، الله نه سوا بل څوک مدبر نشته، تصرف والا نشته دی. څوک چې تصرف نظام چې څومره چلیږي دا یو دی الله نظام چلیږي. دا عقیده اختیار کوي. نو لاندې نه ورته آواز وکړو ابو لهب وایي ستا لاسونه د خدای مات کړي، تا موږ دې لپاره راجمع کړي وو. نو الله تبارک وتعالی وایي چې نه زما د پیغمبر لاسونه خو به نه ماتېږي. تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. د ابو لهب دواړه لاسونه مات شول او دی هلاک شو. نه مال په کار راغی، نه د کمایي په کار راغله، او د ښځه چې کومه ده چې هغې به هم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسو. الله وی وامرأته حمالة الحطب چې لرګي به یې راجمع کول د هغې په ذریعې سره به نبي کریم صلی الله علیه وسلم تکلیف رسو. الله وی فی جیدها حبل من مسد د هغې په غاړې ته کجورو د رشال رسوي راښکلی کېږي به. د دواړو باندې هلاکت دی. زما پیغمبر ابدالآباد شاد او آباد به زما پیغمبر نوم به تذکرې به کېږي. ورفعنا لک ذکرک ستا په هر ځای کې به ستا تذکرې کېږي. زما پیغمبره پریشانه کېږه مو. کلمې که زما نوم سره به ستا نوم وي، په بانک کې به زما نوم سره ستا نوم وي، په درود شریف به تا باندې به مسکې ویلی کېږي. هر رکعت کې به ای پیغمبره هر مسکې په هرې عقیدې کې به ستا نوم اخیستی کېږي. اشهد ان لا اله الا الله چې ویلی کېږي نو اشهد ان محمد عبده ورسوله سره به هم ویلی کېږي. زما پیغمبره پریشانه کېږه مو. ستا امت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. تعالی ما خیر کثیر راکړی دی، ته د الله لپاره موس کوه، قرباني ورکوه. ستا دشمنان چې کوم دي بیا به الله دمکټه کې د ده نام نشانه پاتې نشي. چنانچه نبي کریم صلی الله علیه وسلم تبلیغ شروع کړه خپل د کور والو نه، ځکه چې ماحول برابر شي بیا مخې ته نظام چلیږي، او چې ماحول نه وي بیا ماحول به نظام نه چلیږي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دعوت شروع کړه او هغه دعوت نظام 23 کاله مسلسل چلیدو چې هغه بیا لاس په لاس هم دعوت دی، اجتماعي طور باندې هم دعوت دی، خطونو په ذریعې سره هم دعوت دی. طائف ته چې کوم دی په خپله لاړو ګشتونه دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دعوت بیا شروع شو. نو دا د ابتدایي د وحي هغه طریقه وه. بیا د هغې نه وروسته مسلسل نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحي راتله 30 کالو پورې، او 30 کاله پس 63 سال عمر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا نه لاړ. په دې 30 کالو کې 14 کاله مکه مکرمه کې بیا وختلی دي، 10 کاله چې کوم دی مدینې منورې کې. په دې 10 کالو کې بیا نبی علیه الصلاة والسلام دین دپاره د اصلاح د دین د سربلندۍ لپاره 27 ځله په خپله تللی او د الله لارې کې جهاد کړی دی، او 56 ځله یې لښکرې لیږلي دي د صحابه کرامو په رایې کې چې لاړ شي د الله دشمنانو سره جنګ وکړي. الله دې موږ خپل د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم طریقو باندې عمل کول توفیق راکړي. نه چې د هغه نوم اخیستی کېږي هغه لپاره مونږ د فرانس سفیر نشو واخیستلی، او ملک چې کوم دی داسې خبرونه اورئ څه حالت دی ملک کې، کله وي دا دهشتګردي، کله وي دا دی، کله وي دا دی، او مسلسل وزیران زموږ لګیا دی هغه دروغ وي، او مسلسل چې کوم دی هغه خپل بیانونه بدلوي. پته نشي کوم قسم له خلق منافقان او کم عقل خلق موږ باندې مسلط شوی دی چې د هغوی یو ټایم کې یو بیان دی، بل ټایم کې بل بیان دی. دا څه د وجې نه دا د الله د رسول دشمني دو اخیستې ده، د هغې د وجې نه الله پې د عذاب مسلط کړی دی. خبره یې سمجھ کې نه راځي، سار یو شانته خبره کوي، ماسپښین بل شانته خبره ده. الله دې موږ خپل نبی سره محبت نصیب کړي، او الله دې موږ د هغو طرز عمل باندې د ژوند تېرول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.